सुना मुकद्दस बहन बड़े दिना बाद आई है तू ते। इतने के दिन हफ्ता था जे होया है। अच्छा तेरे वास्ते हफ्ता भी थोड़ा है। ठीक रह गई है मुकद्दस। तेनू भी पता है कि भाई सवेरे तो चलो गुन्नर पकावन दा टाइम है ते शामी भी ते दोपहर तो मैं विहली होनी आ ते कद दे नाल कद ते तू आ जाया कर केड़ा दूर है मेरा घर। सीधी पूछे ना रिमशा ते तेरी जेही निनाव है ना मां नूर मैं तो ओदियां गल्लां दी वजह तू नहीं आंदी भाई ओ बहु डाडी है। केड़ी डाडी है? मेरे तो ज्यादा डाडी नहीं हो तू ओनू छोड़ परे। तू मेरे घर आनी है ते मेरे घर आ जाया कर। तू कुछ भी नहीं आखदी तेनू। तू कदी आ गई का मेरे आलो? चलो ठीक है मैं ही चक्कर ला लवांगी। हाँ ते आ जावी। चलो ठीक। अच्छा आज बात आई बैठी है मैडम की हो गया? क्या मेरी छह रुपटियां पढ़ाईंदी बैठी सी? केड़ी शायद ये पट्टियां में पाईंदी भाई कोई होरी काम तेनु होंदा है तेनु कितनी थे मना कीता कि साढ़े घर ना आई कर ते रिमशा तेनु मना नहीं कीता मैं ते मानूर की हो गया अगर आ भी गई है तो? तेनु पता है की हो जी रान ने ते मैं ये जी गंदी औरतां मैं घर नहीं बढ़न देंदी। अच्छा जी। अच्छा जी मेरे नाल अखा मिला के गल करे ना तू के मक्के मदीने दी हज कर के अच्छा मैं तेरे को डरदी पईया तू मैं दस डरदी पईया ले तेनू तो बोलण दी तमीज ही तू कोई निकल ना तू घरू साडे क्यों निकला? क्यों ए ओदा भी तो गाल है तेरा रोज आ जांदी साड़ी छह रुपटियां पढ़ावन वास्ते रोज तेरी घोर घोर लगी पई होंदी क्यों? गंदी सवारी है तू गंदी मेरा सवा- की वेखदी है तू? गंदी सवारी है हत्ती गंदी शत्ती मेरे नहीं पमा मेरे भी हाथ है नो बस ठीक है कर ना तकरीर ज्यादा नहीं करनी करिए नहीं ज्यादा करनी की की बात तमीज ए, अपनी गल्ला अपने घर तक रखियां कर की रोला पाया होया ने तमाशा बनाए सो रोज ने मना कीता साड़ी छोर कोल ना बैठी कर आला चुप करो प्रमाण तो दे कोई नहीं लड़ाई का फायदा और सुनाओ अच्छा ठीक हो बहुत अम्मी अच्छा इथे रिमशा मेरी तो काफी इज्जत कर लई है तेरी निनान ते ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਤੇ ਮੈਂ ਮੋ ਜਾਨੀ ਹੈ फिर तू दोबारा चक्कर लावी। ਚੱਕਰ ਲੈ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਈ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅੱਛਾ की बनया ना कभी तो हुन पीछे मुंह ना करे भाई आ सारा ਵੱਡੀ ਮੈਡਮ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ 24 घंटे बड़ी रांदी छोर कोल 24 घंटे भरजाई दे ਕੀ ਹੋਇਆ कितनी दफा भरजाई ते रोकिया कि बे इस ना घर वड़न दिता कर तू है की नहीं मनेंदी मेरी कोई गल मेरा पुत रो ते क्यों रोला पाई बैठियां हो? चाचा ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਨ ਮੈਂ ਕਿਤਨੀ ਦਫਾ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਾ ਹੀ ਕਰ ਭਰਜਾਈ ਨੇ ਸਮਝਾਈ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਔਰਤ ਹੈ ओ मेरा पुत रो ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੋਂ ਤੱਕ ਦੀ ਬਾਹਰ ਆਵਾਜ਼ ਗਈ ਨਾ ਆਈ ਤਾਈ ਤੇ ਅੱਜ ਐਡਾ ਖੜਕਾਰ ਪਾਇਆ ਇਹਨੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਆ। ਪਰ ਚਾਚਾ ਜਿੱਥੇ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਉੱਥੇ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਤੇ ਮਾਨੂਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਜੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ ਪਤਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਗਵਾਡਾਣਾ ਤੇ ਆ ਗਈ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਪਿਤਰੇਰ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰੇਨੀ ਆ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ तू की खराब वेख लिया ओदे च मैनू ए ते दस ਕੀ ਖਰਾਬ ਹੈ कितनी देर दी मैं सुन रही हां कि ओ खराब है भैड़ी है। मैनू दस ते सही कीता की है? ਬਸ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਭਰਜਾਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਰਨੀ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਓਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਰੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈ ਗਏ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਆਇਆ ਸੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲੜਦੀਆਂ ਚਾਚਾ, ਪਈਆਂ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਾਓ। ਕੋ ਪੁੱਛ ਲੋ ਪਾਣੀ ਚਾਹ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਨਾ? ਠੀਕ ਐ ਇਸੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਚਾਚਾ ਕਿਤੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ? ਚਾਚਾ ਹੀ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਬੰਮੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਧੀ ਕਿਉਂ ਖਲੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਚਾਚਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦੇਵਾਂ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਖਲੋ ਰਹੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਧੀ ਅਸੀਂ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਆਏ ਬਾਹਰ ਥੱਲੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਵੀਰਾ? कितना दूर तक कोई नहीं गया बस बाहर ही निकले आ गया मैं आ गया। बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। आज तो भाई बड़े मेले लगे हुए हैं मेरे घर। हाँ ठीक है क्या हाल है? अबू चाचे और ਤੁਹਾਡੇ किस टाइम ਦਾ इंतजार करेंदे बैठे ए निक्के भी आए हुए हैं। बहु मेरा बहु जिथे जा मिलदी रहे। और वालो किते वग गया है? मैं किते जावना है बिरावा गया ढोरा चक्कर लाया है। नाल मोर दिल कीता दुकान तो कोई सौदा लेना आई। सौदा लेके हटदा पिया ते मेरा बिल ही पुराना एहसान अच्छा ओदे कोल 10 मिनट खलो गया ते और लगा। आया क्या पता नहीं किते वग गया मैं पुछदा पे हम छोयर तू सुनाओ खैर ना लायो? पता यही दिलावर खान बकेड़े कमी से आए हैं ये कोई पूछने वाली गल है? मुड़ भी गल खोल के कर सारे बैठे ने सुन लैन मुड़े नाखण में बिरावां दी कोई खुफिया गल होंदी पई है। गल नहीं जे कि खोल के मुड़ की है मुड़ सारे पता तो है ही सही बिलादरी भी हुण साडा छोर बहु काला पिया वदा हा शादी वास्ते असा तो तुहानू छोर पर ना के दे छड्डी ते तुसी भी हुण शफकत करो सन गड्डी पा दियो। बड़ी सोहनी गल कीती है बिरावा ते मैं तो हर पंचायत विच भी आना भी ओ मर्द ही नहीं जेदी जबान नहीं जी ते मैं तेन जबान करके दित्ती हुई है। असीं बिल्कुल तैयार हैं बिल्कुल तैयार हैं ते
ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਵੀ ਦੇ ਕਦੋਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਆ ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਰੱਖ ਲਵੀਏ ਐਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮਹੀਨਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਖਲੋਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। 100 ਵਰੀ ਦਾ ਸਮਾਨ, 100 ਬਿਸਤਰੇ, ਮੰਜੀਆਂ, ਭੀੜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਹੇਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਓਡੇ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਰਸਮੋ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਤੇ ਐਡੀ ਜਾਬਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਏ ਸਾਡਾ ਛੋਰ ਬਹੁ ਕਾਲਾ। ਕਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਆ ਦਿਨ ਬਈ ਠੱਡੀ ਕਰਕੇ ਖਾਵਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ 1.5-2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੋੜੀ ਸੇ ਉਤਲੇ ਮਹੀਨੇ ਚ ਕਰ ਲਵੀਏ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਚਲੋ ਮੁੜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਦੇ ਹੁਣ ਬੂਹੇ ਤੇ ਟੁਰ ਕੇ ਆਇਓ ਤੋੜ ਤੇ ਮੈਂ ਮੁੜ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਮੁੜ ਕੁਦੇ ਬਣਾ ਲਓ ਜੀ। ਬਣਾਈ ਖਲੋਤੇ ਸੀ ਤਾਂ ਭੈਣ ਇਸੇ ਉਤਲੇ ਮਹੀਨੇ ਚ ਕਰ ਲਵੀਏ। ਉਤਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਹਾਂ ਬਈ ਅੱਜ ਹੋਗੀ ਇਹ ਤਰੀਕ 27, ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਹੈ ਬਈ 15 ਤਰੀਕ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀ ਪਾਚ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਹੋ? ਜੀ। ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਤੂੰ ਮੈਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਆ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਦੁਆ ਖੈਰ। ਆਖ नहीं कोई दुआ खैर आखनी मेरी शादी दी। ਕਿਆ ਛੋਰੇ ਗੱਲ अब मेरी शादी का ना ना लवे यार। ਕਮਾਲ ਗਿਰਾਵਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖ ਕੇ ਵਗ ਗਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਬੈਠਾ ਕਾਈ ਸੁਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬੜਿਆ ਸੋ। ਉਹਨੂੰ ਸੱਦੇ ਨਾ ਛੇਰ ਨੂੰ ਹੋਰਾ ਸਾਦਸ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਉਸੇ ਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਨੀ ਹੋਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲਦੀ ਦੇਣਾ। ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਲਾਵਰ ਬਿਰਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੀ, ਸ਼ਾਮ ਸ਼ੂਮ ਦੀ ਵਲਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਅਸਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪਰਨਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਤੈਨੂੰ ਬਾਊ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ 15 ਡੇਟ ਮੈਂ ਰੱਖ ਛੱਡੀ ਹੈ ਨਾ ਉਸ 15 ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਿਭਾ ਕੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕੋ ਵੀਰਾ ਮੈਂ ਕਦਮ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਇਆ ਬੈਠਾ ਹੁਣ ਚੁਹਰ ਯਕਦਮ ਮੁਨਕਰ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਪੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਪਿਆ ਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਲਦੀ ਦੇਸਾਂ। ਬਿਰਾਵਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਆ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਨਾ ਬਈ ਡੋਲੀ ਨਾਲ ਡੋਲੀ ਠਕਾਵੀਏ। ਹਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਤਨੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਿਭਾ ਕੇ ਦੇ ਛੱਡੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਨਿਭਾ ਦੇਸਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਛੇਰ ਵੱਜ ਕੇ ਤੇ ਕੋਠੇ 'ਚ ਵੜ ਗਈ ਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇਰ ਦਾ ਬਿਰਾਵਾ ਕਸੂਰ ਜ਼ਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬੜਿੰਦਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਸੂਰ ਹੀ ਤੇਰਾ ਹੈ। ਨਿੱਕਾ ਵੀਰਾ ਹੋਸ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ, ਘਰ ਬੈਠਾ ਸਹੀ ਮੇਰੇ। ਪਿਆ ਬੋਲਦਾ ਇਹ ਤੂੰ ਵੱਡੇੜਾ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆਏ। ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਧੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੀ ਪਰਨਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਦੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਦੀ ਬੋਲੀ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਡੋਲੀ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਛੱਡੀ ਆ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿੱਕਾ ਤੇ ਨਿੱਕਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹੋ। ਉਹ ਹੁਣ ਯਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸਾਂ ਵਾਰ ਤਰੀਕ ਰੱਖਿਆ ਨਾ 15 ਦਾ ਸਾਨੂੰ 15 ਦੀਆਂ ਗੱਡੀ ਪਾ ਕੇ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਰੁਕਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਥੋੜੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਖਾਓ ਪੀਓ ਤੇ ਵਗ ਜਾਓ। 15 ਤਰੀਕ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਜ਼ਬਾਨ ਕੀਤੀ ਨੇ ਦਿਲਾਵਰ ਖਾਨ ਉਹ ਲੋਹੇ ਤੇ ਲਕੀਰ ਹੋ ਗਈ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। कोई नहीं 15 तरीक ठीक है ना। मैं अस शादी कोई नहीं करनी। क्यों नहीं तो शादी करनी मैं है? हैके भी आखे अब्बा मैं शादी कोई नहीं करनी। बात क्यों बार बार मेरी शादी दा ना लेंदे पे हो? छोरे मुंह संभाल के गाल कर। चाची की मुंह संभाल के करा तानू पता ही है तू तोड़ा पता एडी है बात नहीं कर गई है भाई तू अपने मुंह सिर करन लग पई हैं गल्ला। तैनू हया शर्म कोई नहीं। मेरे के हया शर्म होमना है। तू तो बहुत बदतमीज हो गई है। बहु बदतमीज हो गई, बहु बदतमीज हो गई। ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਦੱਸ ਨਾ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ? मैं नहीं करनी ना शादी, तानू पता है सारा। बस करो की पता तैनू सारा। चुप करो एक मिनट, बड़ी बक बक में सुन लइए। ते तू की इथे तमाशा लाई खलोती? प्यो तेरा मर गया? जींदा जे तेरा प्यो? अब्बा मैं नहीं करनी शादी। नहीं करनी शादी ते सारे ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਂ ਧਿੱਕੇ ਦੇ ਕੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਵਾਂ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਜ਼ਬਾਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਦੇਵਣੀ ਹੈ ਦੀ। ਮੁੱਢੂ ਬਾਈ ਛੇਰ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਪਟ ਗਈ ਐ। ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਜਾਣੇ ਸਰਦੀ ਥੀ ਹੈ ਤੇ ਦੀ ਮੁੱਢੂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੱਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੰਨੂ ਵੱਡੇ ਨਿੱਕੇ ਦੇ ਨੂੰ ਹਯਾ दी ਕੋਈ मैं ਨਹੀਂ। तो गाल समझ बनने वाला मैं नहीं करनी शादी। 100 दफा कितनी दफा तानू आख समझ। ਮਾਨੂੰ ਬਸ ਕਰ ਆਂਦੀ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ ਵੱਡੇ ਪੇ ਕਰਦੇ ਤੂੰ ਕੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਦੀ ਤਮੀਜ਼ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਠੱਪ ਲੈਣਾ। ਕੁੱਕੂ ਬਿਰਾ ਇਮਾਨ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਾਨ ਕੀਤੀ ਉਹ 15 ਦੀ ਚਾਂਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰੋ ਤੇ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੋ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇੰਜ ਅਸਾਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਛੋਰੇ ਚੱਲ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦੀ? ਇਹ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ।
ਦਿਲਾਵਰ ਵੀਰਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦੀਨ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਨਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਜੇ ਸਨ ਪਰਨਾਕ ਜੇ ਦੇਵਣ ਲੱਗਸੋ ਨਾ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਲਾਇਆ ਵਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾ ਸੀ। ਨਿੱਕਾ ਫਿਰਾਂ ਰੰਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਜ਼ਬਾਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਂਦਾ 15 ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੀ ਪਰਨਾ ਕੇ ਦੇਸਾਂ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੋੜ 15 ਤੇ ਮੋੜ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਲਈ ਸਾਨੇ ਤੇਰਾ ਚੋਰ ਮੋੜ ਆ ਕੇ ਕਰੇ ਸੀ ਬਾਜਾਗਾ ਕਿਹੜਾ ਚੋਰੋ ਘਰ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਆਵਣ ਦਿਓ ਤੇ ਮੋੜ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੋੜ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਲਵੇ ਨਾ ਬਹਿਣ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਅਮੀ ਇੰਜ ਤੇ ਨਾ ਕਰੋ, ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਤੇ ਆਵਣ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੈਂਦਿਆਗਾ ਟੋਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ? ਤੂੰ ਜਾ ਸਕਨੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਅਗਾ ਪਿਆ ਜਾ ਸੀ ਬਹਿਣ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ। ਸਭਾ ਭਰਜਾਈ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਚੱਲ ਛੋਰੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗ। ਚਲੋ ਮੇਰਾ ਪੋਤਰਾ ਭਈਆ ਨਵੀਂ ਡਿੱਠੀ ਹੈ। ਅਦਾ ਚੰਗਾ ਚੱਲ ਛੋਰੇ। ਇੰਜ ਵੀ ਕਦੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਐਡੇ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤੇ ਚੰਦ ਦੀ ਤਰੀਕ 15 ਦੀ ਪੱਕੀ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਆ ਲੰਮੂ ਚੁਪਾਤ ਕੇ ਲਈ ਗਏ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਗਏ ਨੇ। ਮਨ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵਿਆਹ ਹੀ ਕਰਨ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੱਲੇ ਤਾਂ ਕਰਤੇ ਆਏ ਕੋਨੀ, ਸਫਾਈਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਸੱਚਾ ਉਹ ਆਵੇਂ ਜਾਂ ਨਾ ਆਵੇਂ ਤਲੂ ਤਾਂ ਆ ਦਿਆ ਨਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਹੁਸਨ ਦੀ ਮਲਤਾ ਪੰਪ ਪਟਵਾਈਏ ਤੇ ਲਵਾਈਏ ਨਲਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਨਲਕੇ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਨਾ, ਇਹ ਰੱਸੀ ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਦਾ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੈਬਤ ਥਾਨ ਤਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆ ਪੂਰੇ ਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਤਿਸੇ ਤੋਲ ਤੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੱਲੂ ਸਾਂ ਬਿਠਾਲਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਿਸੇ ਬੰਦੇ ਆਖਿਆ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਤਲਾਸ਼ਾਂ ਦੋ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਮੰਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਤੋਲੂ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਨਾ ਲੈ ਜਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਏ ਰੱਸਾ ਹੈ ਇਹ ਜਨਾਬ ਦਤੇਸਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਦੋਂ ਆਪਣੇ ਡਾਲੇ ਧੱਤ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਿੱਸਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਛਾਣੇ ਫਸ ਵੀ ਜਾਵੇਂ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਤੇ ਦੱਸੋ ਆਏ ਥੋੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਤੋ ਆਪਣਾ ਸਫਾਈਆਂ ਕੰਮ ਤਾਰ ਲਈਆਂ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੀ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਚਿਕਾਂ ਦੀ ਬੈਠੀ ਹਾਂ। ਸਫਾਈ ਸਫਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਤਾਰ ਲਈਏ। ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਬਲਾਂ ਥੁਲਾ ਦਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਦਾ ਥਲਾ ਕਿਵੇਂ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤੂੰ ਇਤਨੀ ਦੇਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਿਲ ਕੇ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਚਲੋ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤੀ ਦਈ ਹਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤਾਂ ਰਹਿਨੇ ਆ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਨਾਲ ਤਾਰ ਲਵਾਂ ਤਾਵੇੜ ਤਾਂ ਨਾ ਤਰਸੇ ਦੱਸੋ ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਰ ਮੁਨੀਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪੈੜਾ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਤੂੰ ਤਾਰ ਲਾ ਮੁੜ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਆਂਦੇ ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ, ਸੀਰੀਅਸ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਚਗਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੋਤਰ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ ਸੋਹਣੀ ਫੋਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਹਾਸੇ ਮਜ਼ਾਕ ਦੀ ਦਾਲ ਤਰੇ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰੈਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਰੈਸ਼ ਹੋਈ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਨੀ ਆ। ਪੱਤੀ ਦਾਲ ਹਾਂ ਪੱਤੀ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਏ। ਨਾਲੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਚਮਚਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਬਣ ਨਹੀਂ ਹਰਾ ਤਾਮ ਮੈਂ ਥਾਰਾ ਲਿੰਬੂ ਚ ਤਾਤਾ ਸੇ ਭਰਾ ਉਹ ਲੈਮਨ ਮੈਸਟਿਆ ਮਜ਼ਾਲਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁ ਰੰਗ ਚਿੱਟਾ ਨਿਕਲਦਾ ਈ। ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਮੰਗਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਰਤਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਨਾਜ਼ੁਕ ਖਰਾਬ ਹੋ चलो ਗਿਆ। चल चच्छा उतना तार में रस्सा देता मुड़ चलिए अब दिमाग खराब तो नहीं हो गया? ती होया ए ए मज्जा नु बनी दा मेनू बनना है। ओए अल्लाह दे बंदया मैं ना तेरा जोर धाट लग दे अच्छा तेरे फायदे वास्ते तल्लू आया रसाला मेरे फायदे वास्ते कि मेरे नुकसान वास्ते वे? अच्छा हाँ चलो जिवें आनी हला दाना तो सुना चा असौण शादी ते दाने तो अठने ही अठने आठे रुनांदे तेरा गाना सुनावा। ये तो सिर्फ तन नहीं हल्ली है सारी शुतोरे नु हल्ली नहीं तो आ तार मंजी थरनी है ना। वाह वाह बड़ा सोहना मजाक है। बीवी नाल किवें दा मजाक होंडया? एंदा बीवियां नाल मजाक करी ओए अल्लाह दे बंदया जे बीवियां नाल मजाक ना थरिए ते बाहर दियां सादियां बाहर दियां करके तू वहां तैनू मैं दसांगी फिर। अच्छा हां वैसे तेनु जलन जाई तो हुई है हैं ते क्यों ना होवे चलन? केड़ी चलो। वजह तो ना होवे? इसका मतलब है तल्लू प्यार से रहनी है। नहीं तेन वेखदी रहनी है तो प्यार ही कर दिया और मैं तेन की कर दी? ए मैनू पता ही थोड़ी नहीं चोरी चोरी प्यार से रहंदी पई ए चोरी चोरी प्यार है तेन दस के प्यार है तेन पता ही कोनी है कि मैं तेना कर दी हां। छोरा भाजा टीटां दी सफाई तो ये डालते और उठी मेरा है बथान ए बैठान थोड़ा खावी उठी होई हैं ओए इधर ता मार होया थी आई वेरी इंज में भुथी दांत उतरे लु वेंदी दाल थी होई मैं तो तेरी शक्ल देख के हैरान हो गई मेरी अखां नु की होया हैं हुन तैनू ताशा नहीं दिसदी पई
ਮੈਨੂੰ ਦਿਸਦੀ ਤੇ ਹੈ ਵੇ ਹੈਂ? ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਲਰ ਦਿਸਦਾ ਇਹ ਇੰਨੀ ਦਿਛਣੀ ਆ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁਲਰ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਹੁਣ ਤਾਈ ਪਾਲੀ ਬਦੋਮ ਹੈ ਭੂਣ ਪਾਲੀ ਬਤਾ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦਾਣਾ ਸੁਣਾ ਇੰਨੇ ਸਮਝੀ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਈ ਤੇਰੀ ਤਨੀ ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਰੱਖੀ ਥਲਾ ਹੈ ਤੇ ਦਾਣਾ ਪਿਆਦਾ ਸੁਣਾ ਨਹੀਂ ਦਾਣਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮਰਦੀਆਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਧੇ ਮਰਦਿਆਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਲਿਆ ਏ ਤੇਰੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਪੁੱਛਤੋ ਦਾਣਾ ਸੁਣਾ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਹੈ ਤੇ ਹੱਟ ਤੇ ਮੋੜੂਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਦਾਣੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਛਤੋ ਗਾਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਚਲੋ ਮੋੜੀ ਉਹ ਸੁਣਾ ਚਾ ਐਯੋ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਨੀ ਆ ਹਲਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਸੁਣਾ ਗਾਣਾ। ਮੋੜ ਬੋਲ ਮੇਰਾ ਹੈ ਬੱਥਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਰ ਘੜਾ ਦੇ ਛਾਪ ਵੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਰ ਘੜਾ ਦੇ ਗੱਲ ਪਵਾ ਦੇ ਮੇਰੇ ਗਾਨੀ ਵੇ ਮਾਈ ਗੱਲ ਪਵਾ ਦੇ ਗੱਲ ਪਵਾ ਦੇ ਮੇਰੇ ਗਾਨੀ ਵੇ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਮਰ ਗਈ ਅੱਧੇ ਨਾਨੀ ਵੇ ਚੁੱਪ ਕਰੋ ਕੀ ਕੰਜਰ ਖਾਨਾ ਪਾਈ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾਨੀ ਮਰ ਗਈ ਨੇ ਤੇ ਦਾਦੀ ਮਰ ਗਈ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ 70 ਰੁਪਏ ਪਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾਣੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ 70 ਰੁਪਏ ਦੇ ਆ ਮੰਜੀ ਮੂਥੀ ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪਾਏ ਨੂੰ ਓਏ ਪਈ ਰਾਂ ਦੇ ਮੰਜੀ ਜਿੱਥੇ ਪਈ ਏ ਆਂਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ 70 ਰੁਪਏ ਦੇ ਤੇ 70 ਹੀ ਪੈ ਗਏ ਐਡੂ ਇੱਕ ਹੋਇਆ ਥੀ ਉਹ ਰਿਮਸ਼ਾ ਦੀ ਮੇਰੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਆ ਗਈ ਰੋਸ ਕੇ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਛੜਿਆ ਅੱਛਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੈਲੀ ਪੇਰਾ ਦੇ ਗਾਨੀ ਵੇ ਵਾਹ 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 ਇਹ ਇੰਜ ਗੱਲਾਂ ਠਰਨ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਤੇ ਸਲਾਹ ਹੈ ਬੱਥਾਂ ਤੇ ਥੱਲੋਂ ਵਗ ਜਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਦੂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਲਾ ਜਦੋਂ ਆਈ ਆ 5 ਮਾੜਾ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 2.5 ਮਾੜ ਵਸਣ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਏ ਮਾਰ ਤੇ ਟੁੱਟ ਤੇ ਲੱਥੜੀ ਤੱਲੂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਰਿਆ ਤਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਲੂ ਹਿੱਟ ਆ ਜਾਵੇ ਰਸਤੇ ਜਾਂ 14 ਆ ਜਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤਰਮਾ ਲਿਆ ਬੈਠਿਆ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਤਰਾ ਤੇ ਜਾਣੀ ਤਮੀਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇਰੇ ਤਮੀਜ਼ ਕੋਈ ਆ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਲੈ ਤਮੀਜ਼ ਮੈਂ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੈਕਟ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਐਨੀ ਮਾਂ ਜੀ ਗਲਵਾਰ ਸੁਭਾਨ ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਬੋਲਣ ਦੀ ਤਮੀਜ਼ ਇਹ ਕੋਈ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ। ਜਾਵੀਏ ਇੱਕ ਮਿੰਟਾ ਰਹਿਣਾ ਤੋ ਹੁਣ ਜਾਵਣਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਘਲਣਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਫਤ ਨਾਲ ਪਹਿਨਿਆ ਬਈ ਸਾਡੀ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਜਨਾਬ ਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜਿਹਦੇ ਡੱਡੀ ਦੇਵਣੀਆਂ ਅਸੀਂ ਡੱਡੀ ਦੇਵਨੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਰਸਾਈ ਹੋ ਦੇ ਤਾਂ ਚੰਦਾ ਹੋ ਦਿਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਡੱਠੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਬਣਸੇ ਕਿਉਂ ਹੈ ਬੱਥਾਂ ਓਏ ਹੁਣ ਤੋਂ ਅੱਗੀ ਲੋਕਾਂ ਲੈ ਗੱਡੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਣੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਿਮਸ਼ਾ ਦੀ ਰੋਸ ਕੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਆਈ ਬੈਠੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪਰਚਾਓ ਉਹ ਨਿਕਲੇ ਚੁਬੈ ਐ ਨਿਕਲ ਅੱਛਾ ਚਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚੰਨ ਤਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਕਿਹਦੇ ਚੰਨ? ਹੈ ਬੱਥਾਂ ਚੰਨ ਨੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਡਰਮ ਜਿਹਾ ਨਾਲ ਧਰਕੀ ਉਹਦੇ ਚੰਨ ਨੇ ਅੱਛਾ ਬਾਲੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ ਜੀ ਭਾਈ ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਅੱਬਾ ਕਿੱਥੇ ਅੱਬਾ ਤਾਂ ਕਿਦਾਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਆਮਣਾ ਦੇਰ ਨਾਲ ਹੈ ਹਲਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸ ਖਾਂ ਜੀ ਇਹ ਰਿਮਸ਼ਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਬਈ ਇਹ ਕਰੀ ਮੇਰਾ ਮਰੋ ਦਾ ਲਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸ 5 ਮਿੰਟ ਲਾਇਨ ਧੱਕ ਮਾਰ ਕੇ ਗਈ ਉਸ ਤਾਂ ਸੁਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਅੱਬੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਦਾਂ 100 ਦਫਾ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਨਾ ਜਾ ਉਹਨੂੰ ਇਤਨਾ ਸ਼ਰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਰੋ ਦਾ ਲਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਦੱਸ ਲਵਾਂ ਜਾਂ ਮੋੜ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਕੀ ਭਾਈ ਹੂੰ ਪਹਿਲੇ ਰਿਮਸ਼ਾ ਸਹੀ ਆਈ ਹੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆਈ ਠੀਕ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੁਕੱਦਸ ਆਪਣੀ ਗਵਾਢ ਨਹੀਂ ਹੂੰ ਜਦੋਂ ਦੋਸਤ ਦੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਭੈਣਾ ਵੀ ਰੱਪੀ ਬਣੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭੈਣਾ ਬਣੀਆਂ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਰਿਮਸ਼ਾ ਇਤਨੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਇਤਨੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੂੰ ਹੁਣ ਨਾ ਇਹ ਘਰੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਮੈਂ ਵਾਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਭਾਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੁਸਾਂ ਅੱਬਾ ਕੋਈ ਕਰਨ ਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਰੇ ਸੋ ਅੱਬੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਵਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਅੱਬੇ ਨਿਖਰੀ ਆ ਲਵਾਂਦੇ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਅੱਬਾ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮਨੇ ਸੀ ਤੂੰ ਇਹ ਕਰ ਚੁੱਪ ਰੱਖੋ बिस्मिल्ला आज तो भाई मेरा जेड़ा है बेटा आया बैठा है शायद हो ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ दे दी हुई आज तो गाय दिसदा पिया ਬਸ ਜੀ ਕੀ ਕਰੀਏ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦੇ ਆ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਆ ਕਦੀ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਕਦੀ ਕਿਦੇ ਡੇਢ ਮਗਰ ਧੱਕੇ ਲੈਂਦੇ ਵਧੇ ਆ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਟਰੱਕ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਖਲਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੱਟ ਘਰੋਂ ਫੇਰਾ ਮਾਰੀਆਂ ਵਾ ਤੇ ਆਏਗਾ ਆ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ की होया पिया ਆ ਰਿਮਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਗਈ ਹੁੰਦਾ ਪਿਓ ਚਾਚਾ ਕੁੱਕੂ ਆਇਆ ਹੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਰੇ ये मैं की सुनदी पई हूं ਨਾ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਰਿਮਸ਼ਾ ਵੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਕੀ ਸੁਣਦੀ ਪਈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ ਸਮਝ मैं तो समझ लिया तो सुन लिया है तैनू ठड पै गई है तू पहले मैनू दस तू ओनू कढा के गल खलोती है ना
ਜਿਸ ਤੂੰ ਹੈ ਹੀ ਵੈਸੇ ਨਾ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕੋਈ ਉਂਝ ਬੋਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਮੈਂ ਦੇਣ ਕੌਣ ਵਾਲੀ? ਹੁੰਨੀ ਹਾਂ, ਹਾਂ? ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤੂੰ ਦੱਸ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਬਈ ਤੂੰ ਪਨੀ ਕਿ ਮਗਲ ਕਿਉਂ ਨੂੰ ਲਾਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾਂ ਖੱਟਾਂ ਦੇਖਾ ਬੋਏ ਬਕਵਾਸ ਨਾ ਕਰ ਤੇ ਨਿਕਲ ਇਥੋਂ। ਲੈ ਆ ਇਹ ਹਾਲ ਕਰੰਦੀ ਹੈ ਬਕਵਾਸਾਂ ਦੀ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕੀ ਪਤਾ? ਆਂਟੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਆਂਟੀ ਹੈ। ਕੀ ਜੰਕਸ਼ਨ ਲਾਇਆ ਇਹਨੇ ਘਰ 'ਚ ਕੀ ਮਸਲਾ? ਅੱਬਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਪੁੱਛ ਦਿਲਾਵਾ ਖਾਣਾ ਪਏ ਪੋਤੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਉਹ ਕਰਦੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ? ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਤਬਾਰ ਹੈ। ਤੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਖੱਪ ਪਈ ਹੋਈ। ਖਾਪੇ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਘਰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਇਹ 6 ਮਹੀਨਾ ਇਤਨੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਲਿਹਾਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਕੋਈ ਤਸੀਰ ਹੈ, ਇਤਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਨਾ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਨੇ ਅਗਲਾ ਦੀ ਹੋਣੀ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ। ਤੂੰ ਸਨੇ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਅਗਲੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਐਵੇਂ ਬੇਹਯਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦੀ ਆ ਐਵੇਂ ਬੇਹਯਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੀ ਹੈ ਗੰਦੀ ਸਵਾ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਹੈ। ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਲੱਗਣੀ, ਬਹਿਣ ਲੱਗਣੀ, ਪਿਤਰੇਰ ਲੱਗਣੀ, ਕੇ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਤੂੰ ਸਾਡੀ? ਤੇਰਾ ਹੱਕ ਕੀ ਬਣਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਵਣ ਦਾ? ਬਕਵਾਸ ਬੰਦ ਕਰ। 2 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਟਾਟਰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਇਹ ਤੇਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਗੱਲ ਖੋਲ, ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣ ਲਾ। ਆਇੰਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਕਰਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਇਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ। ਪਰ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਤੂੰ ਬੋਲ ਨਾ। ਸੱਚ ਦੱਸਾਂ, ਸੁਣ ਲੈ ਸੋ। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਤਰੀਏ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ? ਬਈ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਭਤਰੀਆ ਲੁੱਚਾ ਲਿਫੰਗਾ ਬੇਗੈਰਾ ਤੇ ਪਿਆ, ਉਹਦਾ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਚੱਕਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਪਤੇ। ਮੈਂ ਕਾਈ ਬਲਾ ਚਾਹ ਕੇ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਫੇਰ ਦੇਣਾ। ਬਕਵਾਸ ਬੰਦ ਕਰ ਆਪਣੀ ਹੁਣ। ਅੱਬੂ ਸੱਚੀ ਸੁਣ ਲਿਆ ਬਾਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂ? ਪੁੱਛੋ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਅੱਬੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਤੂੰ। ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਖੇ ਇਹ ਉਹ? ਅੱਬੂ ਜੀ ਉਹ ਸੱਚੀ ਖਪਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਦੀ ਤਹਿਕੀਕ ਤਾਂ ਕਰੋ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੱਬਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਆਏ ਕਿਉਂ? ਕਿ ਰਿਮਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵੰਜਾਵਣ ਲਈ ਇਹ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਤੇ ਲਾਵਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਔਰਤ ਹੈ ਪਈ। ਮੈਂ ਸੱਚ ਲੜਦੀ ਹਾਂ, ਸੱਚ ਖਪਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਔਰਤ ਖਰਾਬ ਹੈ ਪਈ। ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਬਸ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਕਵਾਸ ਸੁਣ ਕੇ। ਬਸ ਦਿਲਾਵਾ ਖਾਨ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੇਖ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਵੇਖਣ ਆਈ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੇਰੇ ਹੋਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸਾਂ ਬੈਠ ਦਿਲਾਵਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਅੱਬੇ ਦਾ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਚੁੱਪ ਕਰ। ਬੱਚੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇਰੀ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਗੁਸੜ ਦੇਵਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੂੰਹ ਚ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ। ਅੱਬੂ ਜੀ ਉਹ ਸਹੀ ਆਖਦੀ ਪਈ। ਚੁੱਪ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਸਾਥ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀਏ। ਦੋਵੇਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓ ਇੱਥੋਂ। ਨਿਕਲੋ ਇੱਥੋਂ। ਸਾਥ ਸੁਣੀਏ। ਚਲੋ ਨਿਕਲੋ ਨਿਕਲੋ। ਵੱਡੇ ਆ ਬਦਮਾਸ਼। दिलावर खान गुस्सा पर कंट्रोल है जरा, कितना गुस्सा नहीं करना, ना टेंशन ले रही है तू। इतना ज्यादा देव ते लई से ना आजकल तो मर जाना मां पियो कोई नहीं। मरज का आवे ते ला दे के तैन बैठ जावे तै तू मगर मेरा क्या ख्याल है? तू इत्ते बा में ना बैठ, इत्ते बो मेरे कोल मेरी गल सुन बैठ के। कंट्रोल कर गुस्से नु, नाले साइड ते हो बो, इधर हो बो। मेरी गल सुन, गुस्सा नहीं करना तू किसे गल दा ते ना तू टेंशन लेवी है। मेरे वाल वेखो तो चंगा कीता है इन्हां नु घरों काट के। तू बिल्कुल बेहतर फैसला कीता। इन्ना तैनू एवें अक दे मोट बहाई रखाई, इन्ना तैनू सुख ले भी कोई ना गावे दे। मैं हुण आपा अस्सी रसा है, मैं ते ना हुण करसा निकाह ते मैं रासा तेरे कोल हो। मैं तैनू टेंशन किसे गल दी नहीं आवां दे। मैं तो गुस्सा छड़ ते मेरा एक बार हंस के ते मैनू विखा चा आए होई ना गल लो। वाली चुप कर। मैं कमाई करके तेन खवा सकता। चार दीवारी दे विच मैं तेरी इज्जत ना रख सकता। भाई रो ना तो और की करा, अभी मेरी कोई गल ही नहीं सुनी। बस सुने इंजी है, चुप कर जा तू। दो केस गल दा नहीं कि अस घरों निकले जाने हैं। दो केस गल दे कि साडी मेरी क्या सुनी भी नहीं है। तू चुप करे ना, सारा ठीक हो जाए। आ जा आ जा। चुप कर जा, बस कर लेंगे। शायद पुत्र ते मां नूर किते? चाचा तुसा चंगी नहीं कीती। तुसी रिमशन लेके भाग गया। पिछू अब्बा आया तो सन दोवन काट छड़िया बहन बिरावां नूं। हुण मुड़ जिवें साडी किस्मत है। ते तोनों क्यों कटिया कोई गल दा आवे? चाचा मैं तुहानू दस्सनी आ। चुप कर मेरी धी। चलो ना
ਇਹ ਰਾਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਮੁਲਕ ਲੱਗਦਾ ਟੱਪਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਘਰ ਹੋ ਉਤੇ ਘਰ ਬੈਠ ਕਰਨੇ ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਕੀ ਜਾਣਾ ਚਾਚਾ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਦੀ ਅੰਮੀ ਜੀ ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ ਗੱਲ ਹੁਣ ਤੇ ਜੋ ਹੋਣਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਛੋੜ ਆਓ ਕਿਉਂ ਤੈਨੂੰ ਛੋੜਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਆਇਆ ਘਰ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਹੋਈ ਉਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਲੋ ਨਾਨੀ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਹੋਈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਈ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਅੰਮੀ ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀ ਘਰ ਬੈਠੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਵਾਗ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਢੇਰ ਕਾਲ ਹੈ ਐਵੇਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਰਨਾਦਾ ਹੀ ਨਾ ਸ਼ਾਦੀ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਘਰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੈਨੂੰ ਪਰਨਾਇਆ ਸਾ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਪਰ ਨਾਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਲਗਾ ਜਾਵੇ ਅਮੀ ਗੱਲ ਇੰਜ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਿਤ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਦੀ ਨਾ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਗੱਡੀ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮਿਹਨਤਾਂ ਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਨਿਤ ਤੇਰੀ ਗੱਡੀ ਪੰਮੇ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਕਾਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੋੜੇ ਬਹਿਣ ਸੋਚਣਾ ਨਾ ਵੱਟਾ ਤੇਰਾ ਇਸ ਬਣਾਵਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮੁੰਡੂ ਕਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹੋ ਪਿਆਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਵਾਂ ਹੀ ਜਾਵਾਂ अम्मी जी उस टाइम तू भी बड़ा काली पई है पर ना हो इन पर ना हो अगठिया पर ना लवा ते आज रोला ते ना बंदा ने जेड़ा साडे घर पे होया है ਮੇਰੀ ਧੀ ਮੈਂ ਬਹੁ ਖੱਪਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਆਖੇ ਲੱਗਾ प्यो नहीं आखे लगा निरा साहब सिर ते पियो है साडे आ जा मेरी दी आज तो शायद ਰੇੜੇ ਹੋਣ ਬਹਿਣ ਦੇ ਐਵੇਂ ਵੇਲੀ ਖੱਪ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਆ ਵੇਖ ਹੁਣ ਲੈਣ ਆਣਗੇ ਉਹ ਆਲੀਆ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਓ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਛੜਿਆ ਹਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨੰਦਾ ਕਿਦੇ ਮੂੰਹ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹਾ ਉਹ ਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਟਕਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਚੱਲੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਇਹ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਪਈ ਰੋਲਾ ਕੀ ਹੈ ਹਾਂ ਮਾਂ ਨੂਰ ਪੁੱਤਰ ਚਾਚਾ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸੱਚੀਆਂ ਕਰਨੀ ਆ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌੜੀ ਲੱਗਣੀ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਬੂ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਛੋੜਿਆ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗਵਾਢਣੀ ਮੁਕੱਦਸ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਇਹਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਚੱਕਰ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਗੱਲ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਇਨਾਨ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਚਾਚਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਕਰ ਛੋੜੋ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਮੁਕੱਦਸ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੜ ਆਈ ਏ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਚੱਕਰ ਚੱਲਦੇ ਪੈਣ ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਘਰ ਬੈਠੀ ਏ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਅੱਬਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰੇਂਦਾ ਪਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿਓ ਚਾਚੀ ਚਾਚਾ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਦੱਸ ਹੁਣ ਸ਼ੱਬੋ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਇਸੋ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੂੰਹ ਛੱਡ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਰ ਖਾ ਉਹ ਦੱਸ ਮੈਂ ਘਰ ਆਤਾ ਮੈਂ ਕੀ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ ਓਏ ਉਹ ਰਾਠੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਭੱਜ ਗਿਆ ਹੈ ਛੋਰ ਵੀ ਕੱਢੀ ਵਦਾ ਸੁਣ ਮਾਨੂਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹ ਇਤਨੀ ਤੇਜ਼ ਔਰਤ ਨਿਕਲੇਗੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਲਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਤਨੀ ਬਦਅਖਲਾਕੀ ਕੀਤੀ ਕਿਤਨੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਤਨਾ ਗਲਤ ਸਮਝਿਆ ਮੈਂ ਲੇਕਿਨ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤਨੀ ਤੇਜ਼ ਔਰਤ ਨਿਕਲੀ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਮਾਨੂਰ ਨਹੀਂ ਰਿਮਸ਼ਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਭਾਈ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬੈਠੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਨਾ ਆਏ ਪਰ ਉਹ ਗਲਤ ਆਈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਦੀ ਹਾਂ ਪਰ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੋਈ ਨਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੜਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾ ਹੂੰ ਅਲਾ ਚੁੱਪ ਕਰੋ ਖੈਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਰਲੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਬਸ ਕਰੋ ਹੁਣ ਅੱਛਾ ਦਿਲਾਵਰ ਖਾਨ ਮੈਂ ਤੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਬਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸੋਚ ਲਵੀਏ ਤੇਰਾ ਟੱਬੋ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਦ ਕਰਨੇ ਤੇ ਖਰਚੇ ਕਰਨੇ ਨਿਕਾਹ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੇਰਾ ਘਰ ਆ ਚਾਚਾ ਸਭਾ ਕਰ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਮੈਂ ਕਰਾ ਲੈਂਦਾ ਵਸੀਮ ਤੇਰੀ ਕੀ ਪਿਆਰ ਹੈ ਬਸ ਕਰੋ ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਖੈਰ ਦੋਵੇਂ ਭੈਣਾਂ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਹ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਓ ਸੱਥਾਂ ਮੁੱਥੈਂਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਵਸੀਮ ਨਹੀਂ ਉਸ ਚਾਚਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਛੱਡੇ ਆਏ 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 ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਓਏ ਦਾ ਭਾਜਿਆ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਬਾਓ ਓਏ ਮੇਰਾ ਵਸੀਮ ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਓਏ ਕਿਹੜੀ ਲੰਮੇ ਗੱਲ ਛੱਡਿਓ ਓਏ ਯਾਲਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਓ ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਬਣ ਕੇ ਦੇਖਣ ਜਿੱਦੇ ਆ ਰਹੀ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਗੋਰੀ ਬੋਲੇ
अबू जी अबू सारा कौन सा पड़ती अबू अस्सलाम वालेकुम नाजरीन जी, मैं रिमशा हुसैन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो नाजरीन, मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी इमोशनल हो गए होंगे, क्योंकि हम लोग भी बहुत ज़्यादा दुखी हो गए थे और आज सबों ने तो हद ही कर दी। उन्होंने यानी कि सारा सीन में जान डाल दी। आप लोगों ने जैसे कि देखा होगा, वो खुद इमोशनल हो गई थी। ये था कि औरत जो है, औरत का घर बर्बाद करती है। ये चीज़ शुरू से चलती आई है, लेकिन क्यों? औरत को तो औरत का एहसास होना चाहिए, लेकिन वो तो उल्टे कामों में लग जाती है, गलत राह इख्तियार कर लेती है। आपको दिखाने का मकसद ये था कि औरत ही औरत का घर तबाह करती है। और ये क्यों करती है? उन्हें संभलना चाहिए, क्यों ये गलत काम करती हैं। उन्हें ये नहीं पता कि आप औरत का घर तबाह कर रही हैं। आपका भी हो सकता है, किसी के साथ करोगे तो आपके साथ भी वही होगा। दूसरा, माँ बाप को भी सोचना चाहिए। जैसे कि मेरे ससुर थे, उन्होंने क्या किया, एक माशूक के पीछे अपनी औलाद को नज़रअंदाज कर दिया। ठीक है, आप शादी करें, ये कोई वो तो नहीं कि आप शादी नहीं कर सकते, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप औलाद को एक साइड पे कर दें, उसके बाद आप जो मर्जी करना चाहें कर लें। इस तरह तो नहीं होता ना। अब वो जो माशूक होती है वो औलाद से बढ़कर तो नहीं हो जाती ना, तो इस तरह से आप लोगों को नहीं करना चाहिए। दूसरा, वसीम ने भी गलत किया जो उसने किया हुआ था। कत्ल जो है, हम आपको बताते हैं कि एक कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल होता है। तो ये क्यों होते हैं? ये इसी वजह से होते हैं, जब आप आपस में चपकलिश हो जाती है, गुस्सा आ जाता है, नफरत हो जाती है, फिर ये गलत राह इख्तियार कर लेते हैं। तो यही चीज़ होती है जिसकी वजह से ये कत्ल हो जाता है। अगर आप लोग ये काम ना करें तो ये कभी भी नहीं होगा, इस कत्ल तक नौबत तक आएंगे ही नहीं आप लोग। तो हमारा लिहाजा समझाने का यही था कि आप लोग संभल जाएं, ये चीज़ ना किया करें। अगर आपको हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाजिमी हमें कमेंट में बताइएगा। हमारी स्टोरीज को जितना हो सके लाइक किया करें, जितना हो सके शेयर किया करें। जाते जाते बड़ा टीवी जिंदाबाद, पाकिस्तान।